السلام علیکم پیارے بچوں، میں نزہت تنویر احمد باگل کوٹے، اسسٹنٹ ٹیچر مہاراشٹرا اردو ہائی اسکول کڑوئی، رتنا گری، آپ کا اپنے اس سیکنڈ ویڈیو میں پھر سے استقبال کرتی ہوں۔ مضمون اردو جماعت پنجم، ہمارا سبق چل رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مکہ کے لوگ بہت ظلم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، اور وہ جبل سور کی پہاڑیوں پر جو ایک غار ہے، غار سور، وہاں پر انہوں نے 3 راتوں تک قیام کیا تھا۔ تو اس غار کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی، آپ غور سے سنیے۔ پیارے بچوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کو، جبل سور پہاڑ کو پار کر رہے تھے، چڑھ رہے تھے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ بالکل کمزور بدن کے تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور جبل سور کی پہاڑی کو انہوں نے کیا کیا، پار کیا اور غار سور تک آ گئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ باہر بیٹھے رہیں اور خود اندر جا کر سارے غار کا جائزہ لیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ سوراخ ہیں یا سانپ کے بل ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ان سوراخوں سے کچھ چیز باہر نہ آ جائے یا کوئی جانور باہر نہ نکلے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنا صافہ یعنی جو سر پر باندھتے ہیں اسے نکالا اور اس کے ٹکڑے کر کے غار میں سوراخوں میں بھر دیے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنی قمیص کو بھی پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے اس غار کے سوراخوں کو بند کرنے کا پوری طرح سے بند کرنے کی کوشش کی۔ اب سارے سوراخ مٹ گئے۔ روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 1 یا 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پیر رکھ دیا تاکہ وہاں سے کوئی جانور نکل نہ پائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹنے کو کہا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گئے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران سانپ اس بیل سے اسے جگہ نہیں مل پا رہی تھی کیونکہ جگہ جگہ سوراخ بند تھے، تو اس راستے کی طرف آ پڑا جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیر تھا، تو سانپ نے ان کے پیر پر ڈس لیا۔ پیارے بچوں، اگر ہمیں چینٹی بھی کاٹ لیتی ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے پیر کو بالکل ہلنے نہیں دیا۔ کیوں؟ تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کی نیند میں خلل نہ پہنچے۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری کوشش کی، لیکن آخر میں ان کے آنسو ضبط نہیں ہو پائے، درد برداشت نہیں ہو پایا، تو ان کے آنسو نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو جاری ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے زخم پر جب اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا تو ان کا درد غائب ہو گیا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو غار سور میں واقع ہوا تھا۔ بچوں، اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں، وہ ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ ویڈیو غار سور کا ہے، غور سے دیکھیے۔ پیارے بچوں، جب دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے تو مکڑی نے اسی غار پر اپنا جالا بن دیا تھا تاکہ دشمن انہیں دیکھ نہ لے، اور کبوتری نے انڈے بھی دیے تھے
ताकि दुश्मनों को ऐसा लगे कि यहाँ पर अंदर कोई नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क़याम किया था। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा वाक़या था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हद दर्जा मोहब्बत करते थे। उनका हर वक्त में, हर मुसीबत में, हर जगह पर ख़याल रखते थे। एक वाक़ये के ज़रिए हमें पता चला। अब देखेंगे हम आगे का सबक। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक आम मुहाजिर की सी ज़िंदगी बसर करने लगे। मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी, जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ उसकी कीमत अदा की, बल्कि खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। प्यारे बच्चों, जब वो दोनों मदीना पहुंच गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी कैसी थी? बिल्कुल एक आम मुहाजिर की तरह। मुहाजिर कहते हैं हिजरत करने वाले को, जो एक मुल्क से दूसरी मुल्क चला जाता है उसे मुहाजिर, हिजरत करने वाला कहते हैं। तो एक आम इंसान की तरह वहाँ भी वो ज़िंदगी बसर करने लगे। अब मदीने में प्यारे नबी को एक मस्जिद तामीर करनी थी, यानी मस्जिद बनानी थी। तो जिसके लिए प्यारे नबी ने क्या किया? सबसे पहले मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद कर लिया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? उस ज़मीन के टुकड़े को पसंद भी किया, न सिर्फ उसकी कीमत अदा की, बल्कि खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। एक तो कीमत भी अदा की, दूसरा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ वो मस्जिद को बनाने में शरीक रहे, यानी दोनों ने मिलकर मस्जिद तामीर की। एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हैं उनके दुश्मन बन गए थे, अब उनसे मुकाबले के लिए कसीर यानी बहुत ज़्यादा रुपया की ज़रूरत थी, रकम की, पैसों की ज़रूरत थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। तो इस नेक काम में हर एक साथी ने उनके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यानी सब ने एक से बढ़कर एक जो है प्यारे नबी की मदद की। लेकिन हज़रत अबू बकर ने क्या किया? अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए, सब कुछ जो कुछ था घर में सब कुछ उठा लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी हैं। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अय अबू बकर, तुम तो सारी चीज़ें, सारा सामान यहाँ उठा लाए, अपने लिए क्या छोड़ा? तो हज़रत अबू बकर ने बहुत प्यारा जवाब दिया। क्या कहा? कि मेरे घर वालों के लिए कौन काफ़ी है? अल्लाह और उसका रसूल हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। प्यारे बच्चों, आखिर उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में आने की ताकत भी आप सल्लम में न रही। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे टाल देते? चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उन्होंने मस्जिद नबवी में 3 दिन नमाज़ पढ़ाई। देखिए आखिरी उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए? बहुत बीमार हो गए। तो नमाज़ पढ़ाने की उनके अंदर, मस्जिद में आने की ताकत बिल्कुल नहीं रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहती बीवी, जिनका नाम था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उनके ज़रिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात हज़रत अबू बकर कभी नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर 3 दिन तक मस्जिद नबवी में क्या की? नमाज़ पढ़ाई। प्यारे बच्चों, अब अगला
جو ہے سبق کا حصہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے سبق کو اچھے سے پڑھ لیجئے. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.